ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सूर्याय नमः। जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक अमृतवाणी ओडिया को स्वागत। आज आम जानिबा एक अत्यंत रहस्यमय एवं ज्ञानपूर्ण विषय। नवग्रह सृष्टि किपरि हैला, केहूँ ग्रह केउं फल प्रदान करती, ग्रह मान कहीं मनीष जीवन को प्रभावित करती, शनि को लोके कहीं भय करती, राहु और केतु किए, ये समस्त प्रश्नर उत्तर आज ये वीडियो रे आपण जानिपारे। वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेष रे आम जानिबा केउं ग्रह को कृपा पाइबा पई केउं सरल उपाय करा जाए। जय जगन्नाथ। संक्षिप्त विवरणी। नवग्रहंकर सृष्टि। सृष्टिर आरंभ में ब्रह्मा विश्वर संतुलन और जीवमान कर्मफल प्रदान पाई नवग्रह को नियुक्ति करथिले। प्रत्येक ग्रह एक निर्दिष्ट शक्ति और क्षेत्रर अधिपति। सूर्य समस्त ग्रह का राजा, पिता आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, नेतृत्व, सम्मान दियंती। अशुभ हेले अहंकार, चक्षु, हृदय समस्या दे पारंती। चंद्र मन, माता, शांति और भावनार कारक। शुभ हेले मानसिक सुख, लोकप्रियता दियंती। अशुभ हेले चिंता, अस्थिरता बढ़ाते। मंगल साहस, शक्ति, भूमि, भाईक कारक। शुभ हेले वीरता, सफलता दियंती। अशुभ हेले क्रोध, दुर्घटना, विवाद हो पारे। बुध बुद्धि, शिक्षा, व्यवसाय, वाक्शक्तिर कारक। शुभ हेले ज्ञान, व्यवसाय रे लाभ दियंती। अशुभ हेले निष्पत्ति रे भूल हो पारे। बृहस्पति देवगुरु, ज्ञानी, ज्ञान, धर्म, संतान, सौभाग्यर कारक। शुभ हेले समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति दियंती। अशुभ हेले शिक्षा और धन रे बाधा आसीपारे। शुक्र विषय जानिबा एबे। दानव गुरु शुक्र धन, विवाह, प्रेम, कला, भोग विलासर कारक। शुभ हेले ऐश्वर्य और सुख दियंती। अशुभ हेले संपर्क, विलासितार समस्या आसीपारे। शनि कर्मफलदाता, परिश्रम, न्याय, धैर्यर कारक। शुभ हेले दीर्घस्थायी सफलता दियंती। अशुभ हेले विलंब और कष्ट, परीक्षा दियंती। राहु छायाग्रह, विदेश, राजनीति, हठात सफलता, मायार कारक। शुभ हेले अप्रत्याशित उन्नति हो पारे। अशुभ हेले भ्रम, निशा, अस्थिरता आनी पारे। केतु छायाग्रह, मोक्ष, वैराग्य, आध्यात्मिकतार पर कारक। शुभ हेले ईश्वर भक्ति और ज्ञान दियंती। अशुभ हेले विच्छेद, अनिश्चितता और मानसिक द्वंद्व आसीपारे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कौनसी ग्रह सबुबले शुभ किंबा अशुभ नुहे, तार फल व्यक्तिर जन्मकुंडली, ग्रह स्थिति, दृष्टि और दशा अनुसार परिवर्तित हुए। एबे आसंतु श्रवण करिबा नवग्रह सृष्टि रहस्य, क्यों ग्रह क्यों फल दिए, सनातन धर्मर अद्भुत ज्ञान। श्री गणेशाय नमः। ओम सूर्याय नमः। नवग्रह कौन एबे आमे जानिबा। हिंदू ज्योतिष शास्त्र अनुसार नवग्रह को केवल आकाशर ग्रह भावे नुहे, बरं जीवमानक कर्मफल प्रदानकारी दैवी शक्ति भावे वर्णना करा जायछि। एई 9टी ग्रह हेले सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। एमाने प्रत्येक जीवर पूर्व कर्म अनुसार फल प्रदान करती। आसंतु श्रवण करिबा नवग्रह सृष्टि। पुराण अनुसार सृष्टिर आरंभ में ब्रह्मा विश्वर नियम संतुलन और कर्मफलर व्यवस्था स्थापन कले। सही व्यवस्थार अंश भाव नवग्रह को विभिन्न दायित्व दिगला। सूर्य को शक्ति, जीवनर उत्स, चंद्र को मन अधिपति, शनि को कर्मफलदाता और अन्य ग्रह मानक मध्य निज निज क्षेत्र अधिकार दिगला। एहीपरि सृष्टिर संतुलन रक्षा पाई नवग्रह भूमिका स्थिर हैला। सूर्य को ग्रह मानकर राजा कहा जाए। से आत्म, पिता, सम्मान, नेतृत्व, स्वास्थ्यर कारक। शुभ स्थिति रे सम्मान, सरकारी सफलता, आत्मविश्वास मिले। अशुभ स्थिति रे अहंकार किंबा स्वास्थ्य समस्या आसीपारे। एबे चंद्र विषय जानिबा। चंद्र मन, भावना और मातृस्नेहर प्रतीक। चंद्र शुभ थिले मन शांत रहे, सुख और लोकप्रियता बढ़े।
ଅଶୁଭ ଥିଲେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ସାହସ ଶକ୍ତି ଭୂମି ପରାକ୍ରମର କାରକ। ଶୁଭ ହେଲେ ସଫଳତା ଶକ୍ତି ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି। ଅଶୁଭ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଓ ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ। ବୁଧ ବୁଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିପତି। ଶୁଭ ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତାନ ଗୁରୁକୃପା ସୌଭାଗ୍ୟର କାରକ। ତାଙ୍କ କୃପା ଥିଲେ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ହୁଏ। ଶୁକ୍ର ଧନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଳା ବିବାହ ସୁଖର କାରକ। ଶୁଭ ଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବଢ଼େ। ଶନିଦେବ କର୍ମଫଳର ଦାତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବଳ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ସତ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ଶନି ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସମ୍ମାନ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତି। ରାହୁ ଏକ ଛାୟା ଗ୍ରହ। ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଦେଶ ରାଜନୀତି ଓ ମାୟା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଶୁଭ ଥିଲେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଥିଲେ ଭ୍ରମ ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରନ୍ତି। କେତୁ ମୋକ୍ଷ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପ୍ରତୀକ। ଶୁଭ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ାନ୍ତି। ନବଗ୍ରହଙ୍କ କୃପା କିପରି ପାଇବେ? ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ଓ ସଦାଚାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ମାତା ପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଦାନ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ନବଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ର କିମ୍ବା ନବଗ୍ରହ ମନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନେ କର୍ମଫଳର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଅମୃତବାଣୀ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୁନଃ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ନବଗ୍ରହ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ। କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନବଗ୍ରହଙ୍କ କୃପା କିପରି ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନବଗ୍ରହର ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମ ସମୟ ଓ କର୍ମଫଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେହି କର୍ମଫଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନେ କେବଳ ଆକାଶରେ ଖଗୋଳୀୟ ପିଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କର୍ମଫଳର ପ୍ରଦାନକର ଦୈବ ଶକ୍ତି ପ୍ରତୀକ ହୁଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ଓ ଅଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ତାଙ୍କର ତେଜ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଂଜ୍ଞା ସେହି ତେଜ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଛାୟାକୁ ରଖି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଛାୟାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଛାୟା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶନିଦେବ ଜନ୍ମ କଥା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜବା କୁସୁମ ସଂକାଶମ୍ କାଶ୍ୟପେହ ମହାଦତିମ୍ ଧ୍ୱନ୍ତାରି ସର୍ବ ପାପଘ୍ନଂ ପ୍ରଣତସ୍ମୈ ଦିବାକରମ୍। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଏବଂ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ କଥା ପୁରାଣରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଅତ୍ରି ଓ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ଏହି ଦୁଇ ପରମ୍ପରା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା କଥା ଦର୍ଶକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର 27 ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଏବଂ ରୋହିଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସ୍ନେହ କାରଣ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଅଭିଶାପ ଏବଂ ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରେ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୟ ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମଙ୍ଗଳ ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ। କିଛି ପୁରାଣରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଭୂମିଦେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ପରମ୍ପରାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ସମୟରେ ଝରିଥିବା ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁରୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କଥା ମିଳେ। ଏହି ଦୁଇ ପରମ୍ପରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସାହସ ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ବୁଧଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବୁଧ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରାଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ଏହି କାହାଣୀ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଧର୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁରାଣ କଥା କିଛି ଜାଣିଥିବେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥିବା କାହାଣୀ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶନିଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଛାୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ ଓ କର୍ମଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରୂପକୁ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ। ଶନିଦେବ ଅନ୍ୟାୟର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ରାହୁ ଓ କେତୁ ଜନ୍ମ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ସ୍ୱଭାନୁ ନାମକ ଏକ ଅସୁର ଦେବତା ବେଶ ଧାରଣ କରି ଅମୃତ ପାନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥିବାରୁ ମସ୍ତକ ରାହୁ ଓ ଶରୀର କେତୁ ରୂପ ପରିଚିତ ହେଲା। ଏ କାହାଣୀ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏହି ଅଂଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ଏବଂ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍କର୍ମ ଭକ୍ତି ଓ ଧର୍ମମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ସଦାଚାର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅମୃତବାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନବଗ୍ରହ ଦେବତାଭ୍ୟୋ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।